So today we will discuss the last topic of the fifth module, that is characteristic impedance, image impedance and propagation constant. So in this, the syllabus it is clearly said that no derivations are required. So just you have to know the concepts about characteristic impedance, image impedance and propagation constant. Okay. So first of all, okay, in the last class, we were in the middle of a problem. After discussing this topic, we can continue from that problem, okay? So next is, this is from fifth module, okay? Characteristic impedance, image impedance, and propagation constant. So let us see, what you mean by image impedance. So we have a network which is shown like this. So this is a two-port network, and first port is 1 dash. This is the input port, and the second port is 2 dash, which is the output port. Okay, and here the voltages of the first port is marked as V1, and current is marked as I1. Voltage at the second port is V2, current is marked as I2. Okay. So the image impedance, we have to define the term image impedance. So once the image impedance, see, let us see, the image impedance is Z11 and Z12 of a two-port network are two values of impedance. So Z11 or ZI1, we can say that ZI1, that is Z image impedance of first port, and Z image impedance of second port are the two values of impedance, such that if the port 11 dash of the network is terminated in ZI1, the input impedance of the port 22 dash is ZI2. Okay, so what is its definition? If ZI1 and ZI2 are the image impedance, and it will give you the image impedance only when if we are terminating the port 11 dash. This port is terminated with this impedance ZI1. Then the input impedance of the port 22 dash is equal to ZI2. So ഈ രണ്ട് ഇമ്പിഡൻസിന് ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, അതായത് ZI1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ZI2 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ZI2 എന്ന് പറയുന്നത് ZI1ന്റെ ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടിന് ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് പോർട്ട് 11 ഡാഷ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാതെ we are placing this impedance ZI1 in the port 11 dash. At that time, what will be the output what will be the input impedance of the other port? So ZI1 എന്നുള്ള impedance വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു, അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ പോർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പോർട്ടിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ZI2 ആണെന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഒരു പോർട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് വെച്ചു, എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് പോർട്ടിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ്, സെക്കൻഡ് പോർട്ടിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടു. അപ്പൊ ആ ഇമ്പിഡൻസ്, അപ്പൊ ഈ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ZI1ന്റെ ഇമ്പിഡൻസിന് ഇമേജ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ. സോ ദി ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ZI1, ZI2 ഓഫ് എ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആർ two values of impedances such that if the port 11 dash of the network is terminated in ZI1, the input impedance of the port 22 dash is ZI2. So that is the definition of the image impedance. That means if we are terminating the port 11 dash with the ZI1, then the input impedance of the other port is ZI2. Then we can say that ZI1 and ZI2 are image impedances. അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിനെ ZI1 കൊണ്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോർട്ടിൽ ഇമ്പിഡൻസ് ZI2 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബോത്ത് ദി പോർട്സ് ഉള്ള ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ്? ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ്, if the port 22 dash is terminated in ZI2, if the port 22 dash is terminated in ZI2, the input impedance of the port 11 dash is ZI1. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പറയാണ്, ഇതുപോലെ തന്നെ പറയാണ്, സെക്കൻഡ് പോർട്ട് വി ആർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി ഇമ്പിഡൻസ് ZI2 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോർട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ ക്ലോസിംഗ് ദിസ് പോർട്ട് വിത്ത് ZI2. Then the input, and we are finding the input impedance of the port 1.
So if it is ZI1, then we can say that ZI1 and ZI2 are image impedances. നേരെ മറിച്ച് അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ZI2 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോർട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് we are finding the input impedance of this port 1. അപ്പൊ ആ ഇമ്പിഡൻസ് ZI1 ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ ZI1 ഉം ZI2 ഉം ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണെന്ന്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇമ്പിഡൻസ്. Okay, so image impedance ZI1 and ZI2 of a two-port network are two values of impedances such that if we are terminating the port 11 dash with impedance ZI1, then the input impedance of the port 22 dash is ZI2. Similarly, if we are terminating the port 22 dash with ZI2, then the input impedance of the port 11 dash is ZI1. So these are the two definitions. Okay, these are the definition of image impedance. Okay, next, so here ZI1 and ZI2 are called image impedance. Okay, so this is in terms of Z parameter. Okay, next, the image impedance in terms of ABCD parameter. Okay, so next we want to find the image impedance in terms of ABCD parameter. So its value is given by ZI1 equal to A ZI2 plus B divided by C ZI2 plus D. So this equation will be in terms of ABCD parameter. So if ZI1, we want to find ZI1, and then we have to write the equation in terms of ABCD. So that is equal to A into ZI2 plus B divided by C into ZI2 plus D. Similarly, second port impedance is given by ZI2, that is given by similar equation, that is equal to D ZI1 plus B divided by C ZI1 plus A. This is a little bit confusing, but you have to study these equations. Okay, so image impedance in terms of ABCD parameter, first is in the order ABCD. Okay, in the first equation it is in the order ABCD, but in the case of second equation A and D terms are interchanged. Okay, A and D terms are interchanged. So DI1, in the case of ZI2 it is DI1 plus B divided by C ZI1 plus A. So A and D terms are interchanged. Okay, next case, we know about the symmetrical network. What is the condition for symmetrical network? We know that in the case of symmetrical network, we know that Z parameters Z11 will be equal to Z22. So in the case of symmetrical network, image impedances will be equal. Okay, in the case of symmetrical network, what is the condition? Image impedances will be equal. What is its meaning? ZI1 equal to ZI2. Okay, so you can write it. So in the case of symmetrical network, ZI1 equal to ZI2. Okay, so we can find the equation for ZI1 and ZI2. So we can write the equations for ZI1 and Z2. So ZI2 will be equal to, in terms of ABCD parameter, we can write ZI2 second port image impedance will be equal to root BD divided by AC. And similarly, we can find the first port image impedance, that is ZI1 equal to root AB divided by CD. You can simply remember, if you study this equation, you can simply remember this ZI1 will be equal to, in the case of symmetrical parameter, will be root AB divided by CD. Similarly, ZI2 will be equal to root BD divided by AC. Okay, so you simply study these two equations, and then you can find a correlation from this. Okay, so you can easily study these two equations in the case of symmetrical network also. Okay, so in the case of symmetrical network, we know that ZI1 equal to ZI2. Okay, image impedances will be equal. So you can simply equate these two equations, ZI2 equal to ZI1. So root BD divided by AC equal to root AB divided by CD.
So in the case of symmetrical network, we will get a condition A equal to D. So നമ്മൾ ABCD പാരാമീറ്റർ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കേസിൽ സിമെട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് A equal to D എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. റെസിപ്രോസിറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ AD മൈനസ് BC ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ. AD മൈനസ് BC ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് റെസിപ്രോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ സിമെട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് ഇംപിഡൻസിന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A equal to D. ഓക്കെ, ZI1 equal to ZI2 equal to root B by C. So characteristic impedance or iterative impedance, it is also called image impedance is also called characteristic impedance. Symmetrical network in the case നമ്മൾ image impedance കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ, ZI1 will be equal to ZI2. So in that case the image impedance, in the case of symmetrical, in that case the image impedance is called a characteristic impedance or iterative impedance. Okay. So in the case of symmetrical network, impedance transformation ratio is unity, and also image parameter. Once we get an image impedance parameter of a network, but we cannot get the complete idea of the network from the image parameter. Okay, so that is a point here. That is, if we have a network and we have a different image impedance, we cannot predict the nature of the network. See, നമ്മൾ സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ Z11, Z12, Z22, Z21 ഒക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. But in the case of image parameter, we cannot define the complete network by getting the image impedance parameter. Okay. To describe a reciprocal network, image transfer constant is used, and for the case of symmetrical reciprocal network, ZI1 equal to ZI2, and image transfer quotient is given by the equation phi equal to log e to the phi equal to log e log I1 by I to the base e. That is equal to gamma. So image transfer constant is given by the function phi, that is equal to log I1 by I2 with respect to the power e. Its value is equal to gamma. Okay, so gamma is called the propagation constant. Okay, so this is all about the last topic, that is image impedance. Next propagation constant and characteristic impedance. Okay, next we can continue from the last topic. See, we were in the middle of a problem, so we can start doing that problem. Okay, one second. So this is our problem. So have you finished the homework? Homework finish ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഓർമ്മയില്ലേ? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ നിന്നൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2 മൈനസ് e raised to 5t അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞ? ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ സജഷൻസ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ഈ പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. f of s equal to find the inverse Laplace transform of the function.
f of s is equal to s plus 5 divided by s into s square plus 2s plus 5. ഇതെന്താണ്? This is in the form of a by b. This is in the form of a by b. So in order to find the inverse Laplace transform, what we will do? We have to first use partial fraction expansion method. We have to do the partial fraction expansion method. How can we do? Simply you can write a by denominator factorized term plus b by denominator next factorized term plus c by like that. Okay. So here, first of all, when you are giving a equation or when you are giving a term like this is in the form of a by b. So first of all, you have to factorize the denominator. That is the first step. In a problem, you have to factorize the denominator. And then factorize in the partial fraction oro term in the oro terms oro factors one term or factor s. Next factor, what is the next factor? Next factor s square plus 2s plus 5. So we have to find the factors of this term. So we will s square plus 2s plus 5 factors. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. This bracket, inside the bracket, the equation is second degree equation, second degree quadratic equation. So it will have two roots. Total, if you are considering total s into s square plus 2s plus 3, so it is a third degree equation, right? But total consider this third degree equation. So it is a first degree. So numerator degree is lower than the denominator degree, right? Numerator order denominator order nekal koravana. Appo namukku direct aayittu partial fraction expansion use cheyyam. Adu sama numerator degree denominator equal aanengil use cheyyuna method partial fraction vareyane. Numerator ന്റെ പവർ താഴത്തെ ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ വേറെയാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ. സോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ഓക്കെ. So this is the numerator degree is lower than the denominator degree. So you can directly use partial fraction expansion method. For that, you are first taking the characteristic equation. And idangane s into s square plus 2s plus 5 equal to 0 എന്നുള്ള ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം. So what are the factors? First factor is s itself. Second, we will be dividing this into factors like s plus 1 minus 2j. Second factor is s minus 1 plus 2j. S plus 1 plus 2j. What is its meaning? These two roots, this is one root is minus 1 plus 2j, other root is minus 1 minus 2j. So this is s minus a into s minus b എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? 1ന്റെ ടേം എന്താണ്? -1 ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ മൈനസ് വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? +2j ആയിരിക്കും. ഇവിടെ +1 വരണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം റിയൽ പാർട്ടിന് -1 ആണ്. ഇത് s മൈനസ് എ എസ് മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. സോ 1ന്റെ സൈൻ എന്താണ്? -1. 2jയുടെ സൈൻ എന്താണ്? -2. ഓക്കെ. സോ f of s is equal to നമുക്ക് എങ്ങനെ a by s plus b by s minus a ആണ്. എക്ക് പകരം എന്താണ്? -1 plus 2j ആണ്. Instead of b, it is coming like -1 minus 2j. So when you are going through the roots, you can see that these are complex conjugate roots, and here it is -1 plus 2j, here it is -1 minus 2j. So imaginary terms are plus and minus terms, so we can call it as complex conjugate roots. So in that case, how can we find a engane kandathua? How can you find it? We have done this similar problem in many times in the classroom. A equal to, how can you find a equal to this term, that is, this is f of s. Okay, f of s into denominator of a. A എന്ന് പറയുന്നത് f of s മൊത്തം എടുക്കുക, ഇൻറ്റു ഏതെടുക്കണം? അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കണം അല്ലെ, s എടുക്കണം. അതിന്റെ എത്രയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം? s ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കണം. സോ a ഈക്വൽ ടു f of s into s at s is equal to 0. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ f of s ന് പകരം ഈ മൊത്തം ടേം എഴുതും അല്ലെ. ഈ മൊത്തം ടേം എഴുതി ഇൻറ്റു ഒരു s കൊടുക്കും. ഇവിടെ മുകളിൽ s ഉണ്ട്, താഴെ s ഉണ്ട്. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് s will cancel out. So we will get s plus 5 divided by s square plus 2s plus 5, that is equal to 1. Next, how can you find b? b നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? b equal to എന്തേലും ഇത് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. f of s into
b equal to f of s into ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ബിയുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ്? എസ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2j. അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയുണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2j. ആൻഡ് എസിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കാം? പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കും? മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2j. എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2j. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടേം അല്ലേ, ഇതല്ലേ ടേം. അപ്പൊ അതിലിവിടെ മുകളിൽ എസ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2j വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ടേം ആണ് ക്യാൻസൽ ആയി പോവാന്നുള്ളൊരു സംശയം വരില്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നേരത്തെ എന്താണ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2s പ്ലസ് 5ന് പകരം എന്ത് എഴുതിയിട്ടാണ്? അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അല്ലെ. അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2s പ്ലസ് 5 കിട്ടുക. So you can write instead of this s square plus 2s plus 5, you can write it as the product of these two terms. And s plus 1 minus 2j into s plus 1 plus 2j will be equal to s square plus 2s plus 5. അങ്ങനെയല്ലേ വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കോമൺ ടേമിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എസിന് വരെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2j ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2j കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എസ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2j ആണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആ ടേം ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ്. ആൻഡ് വി വിൽ ഗിവ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ആസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2j. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് കണ്ടോ. കോമൺ ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോയുണ്ട്. എന്താ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി? എസ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2j ക്യാൻസൽ ആയി. ആകെ പിന്നെ ബാക്കി ഏതാണ്ടാവുക? ഇയാളാണ് എസ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2j. അതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2j. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2j. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഫോർ എസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് 1/2. You will get minus 1/2. Okay. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? Anybody have doubt? Any doubt? Anybody have doubt? Okay. Next. നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ബി കണ്ടെത്തി. നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബി കോൺജുഗേറ്റ്. ബി കോൺജുഗേറ്റ് കാണണം അല്ലേ? സോ ഹൗ കൻ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്? ബി കോൺജുഗേറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടേം അല്ലെ, എസ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2j വരും. എന്താ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട? എസിന് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 മൈനസ് 2j. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബി കോൺജുഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2j provided that s is equal to minus 1 minus 2j. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? എഫ് ഓഫ് എസിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇതാണ്. അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ ഫാക്ടറും ഈ ഫാക്ടറും. അതിലേത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും? നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഏതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? എസ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2j ഉണ്ട് അല്ലെ, അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക? എസ് പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 2j provided that s is equal to minus 1 minus 2j. So next we can substitute the value for s. Next we will substitute the value for s. Okay, s substitute. So we will get b conjugate equal to there are some steps for this, and b conjugate will be equal to minus 1/2. So you can compare b and b conjugate value. B equal to minus 1/2. Similarly, b conjugate equal to minus 1/2. Since these all are real terms, so b and b conjugate will be equal. If it is imaginary term, then if b have imaginary term, then its complex conjugate will be b conjugate. Okay. So now we got all the values of a, b, and b conjugate. So next, once we obtain the value of a, b, c, b and b conjugate, we can substitute those values in this equation. Okay. Here f of s equal to a by s plus b by s plus 1 minus 2j plus b conjugate by s plus 1 plus 2j. Okay.
So you can simply substitute f of s equal to, instead of a, you got the value 1, f of s equal to 1 by s minus, instead of b you can substitute minus 1 by 2, so this is equal to minus 1 by 2 into s plus 1 minus 2j. Next, instead of b conjugate, it is also minus 1 by 2, so this is equal to minus 1 by 2 s plus 1 plus 2j. So this is the equation. So here this is f of s. So this is in the known formula. നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ. എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് തന്നത്. വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എഫ് ഓഫ് ടി. അപ്പൊ എസ് ഡൊമൈൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ടൈം ഡൊമൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എസിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടാലാണ് ടൈം ഡൊമൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്ന വലിയൊരു ഫോം ആയിരുന്നല്ലോ ഇത്, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്തത്. 1 by s എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ഏതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആ കാണുക? 1 by s ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണും അല്ലെ. 1 by s ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്? 1 by s കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വാട്ട്? 1 by s എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷന്റെ ആണ് അല്ലെ. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ലാപ്ലേസ് ആണ് 1 by s. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? 1 ആണ് കിട്ടും അല്ലെ. 1ന്റെ ലാപ്ലേസ് ആണ് 1 by s. ഓക്കെ, 1 u of t എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. u of t തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് 1 by 2 മൈനസ് 1 by 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ മൈനസ് 1 by 2 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ ആകെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ടേം അല്ലെ. സെക്കൻഡ് ടേം ഇതല്ലേ, എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ടേം. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ഫോമുല? 1 by s പ്ലസ് എ എന്നുള്ള ഫോമിലാണുള്ളത് അല്ലെ. 1 by s പ്ലസ് എ. അപ്പൊ ഏതിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് 1 by s പ്ലസ് എ? അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഏതിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് 1 by s പ്ലസ് എ? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് 1 by s പ്ലസ് എ. അപ്പൊ എക്ക് പകരം എന്താ വരുന്നത്? 1 മൈനസ് 2j എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 1 മൈനസ് 2j എന്ന് വരും. s പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് 1 by 2 അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ആണ് വരിക. മൈനസ് എ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2j ഇൻറ്റു ടി വരും. തേർഡ് ടേം നോക്കുക, മൈനസ് 1 by 2 ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഏത് ഫോമുല? 1 by s പ്ലസ് എ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. എ എത്രയാണ്? 1 പ്ലസ് 2j. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാ കാണുക? 1 by 2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി. അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് 1 മൈനസ് 2j. സോ അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 by 2 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 മൈനസ് 2j ഇൻറ്റു ടി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ പല ഫോമിൽ വരും. ഇപ്പൊ 3s പ്ലസ് 5 എന്ന് വന്നിട്ട് താഴെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ആയിപ്പോയത് വി ഹാവ് ടു solve it by using the partial fraction expansion method. So this is one important question from the university question. Okay, so this is university question. You can complete your notes. I will give you the notes. Okay, so similarly similar problem ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. determine partial fraction expansion for f of s is equal to s minus 5 divided by s into s plus 2 whole square. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഓരോ ഫോമിലുള്ളതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് go for partial fraction expansion method. So first of all you have to check the degree of numerator and denominator. You can find a degree of denominator is, this is s square term, next then one more s, the third degree, and degree of numerator is first degree. So numerator degree is less than the denominator degree. So നമുക്ക് സാധാരണ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുക എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? എ ബൈ ഒരു ടേം പ്ലസ് ബി ബൈ നെക്സ്റ്റ് ടേം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എ ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം എസ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ്? ബി ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർഡ് ടേം b1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്? സി ഇവിടെ എന്താണ്? എസ് പ്ലസ് 2 ഈസ് എ റൂട്ട് ഓർ എ ഫാക്ടർ വിച്ച് റിപ്പീറ്റ്സ് മോർ ദാൻ വൺസ് അല്ലെ. എസ് പ്ലസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫാക്ടർ എന്താണ്? ഒരേ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അല്ലെ, അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കാം? എ ബൈ എസ് പ്ലസ് ബി ബൈ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ എടുക്കുക, എസ് പ്ലസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെന്താണ്? എസ് പ്ലസ് 2 മാത്രം എടുക്കണം. അതിനെന്താണ് ഒരു b1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് പ്ലസ് ബി ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ എ കണ്ടുപിടിക്കണം, ബി കണ്ടെത്തണം, സി കണ്ടെത്തണം. അതെല്ലാം സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇതാണ് അല്ലെ, എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് അറ്റ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അറ്റ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. രണ്ടാമത്തെ സോറി, എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2 അങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് B0 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടു, എ കണ്ടു, എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് അറ്റ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, എസ് മൈനസ് 5 ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് വരും. അപ്പൊ എസും എസും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഇതാണ്, എസ് മൈനസ് 5 ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അറ്റ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എസിന് 0 കൊടുത്ത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -5/4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1.25. ഇനി നമുക്ക് ബി കാണണം. ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സിലെ സാധനമാണ് അല്ലെ, ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന്, ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരുന്നത് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അറ്റ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ B0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അത് എന്താ പ്രത്യേകത, ഡിനോമിനേറ്റർ എസ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അറ്റ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പൊ എസ് മൈനസ് 5 ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.5. ഇപ്പൊ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഏതാണ്, B1 ആണ് അല്ലെ. B1 നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. B1 എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എസ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ റൂട്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടാണ്. B1 അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, എ ബൈ എസ് പ്ലസ് ബി ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സി ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല. റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് വരുമ്പോൾ എ ബൈ എസ് പ്ലസ് ബി ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് B1 ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു. B1 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ റൂട്ട്സ് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 2 ടൈംസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മൊത്തത്തിൽ 6 റൂട്ട് തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാണുക. അപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് F1 ഓഫ് എസ് അറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2. F1 ഓഫ് എസ് അറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2. അപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് F1 ഓഫ് എസ് നമ്മൾ കാണണം. അപ്പൊ എന്താണ് F1 ഓഫ് എസ് എന്ന് നമുക്കറിയണം. അപ്പൊ F1 ഓഫ് എസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, എസ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാം. Okay, F1 of S is equal to S plus 2 also. അപ്പൊ F1 of S എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക, എഫ് ഓഫ് എസിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക. How can you find this F1 of S? S plus 2 whole square into F of S. So F of S ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്, we can give F of S S minus 5 divided by S into S plus 2 whole square into എന്തും കൂടി വരും S plus 2 whole square. അപ്പൊ S plus 2 whole square ഉം S plus 2 whole square ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്താണ്, എസ് മൈനസ് 5 ബൈ എസ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്, എഫ് ഓഫ് എസ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് പ്ലസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് മൈനസ് 5 ബൈ 5 എന്ന് എസ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ F1 ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് മൈനസ് 5 ബൈ എസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ B1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് F1 ഓഫ് എസ് ആണ്. F1 ഓഫ് എസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. എസിന് എന്ത് കൊടുക്കണം, എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2 എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക, F1 ഓഫ് എസിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം, എസ് മൈനസ് 5 ബൈ എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എന്താണ്, ഇത് എസ് ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, 5 ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ബൈ എസ്. 1 മൈനസ് 5 ബൈ 3 ആയിട്ട് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2. 5 ബൈ എസ് S is equal to -2. 3 അല്ലേ അത്, S is equal to S ആണിത്, 5 by S ആണ്. നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം, that is equal to 5 by 4 that is equal to 1.25. ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കാണണം. അപ്പൊ 5 by S ആണ്. അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. പിന്നെ ആകെ ആരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുള്ളൂ, ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് -5 by എസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അപ്പൊ അതെന്താണ്, എ ബൈ ബി എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം അല്ലെ. എ ബൈ ബി എങ്ങനെ കാണാം,
അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുക കണ്ടുപിടിക്കും. ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്റർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു B1 ഈക്വൽ ടു 5/4 ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1.25 എന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിലാകെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഏതാണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, S+2 ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അയാളെ വേറെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് കാണും B1/S+2. ബാക്കി എയും ബി ഒക്കെ അതേപടിയാണ് കാണുക. B1 കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും. d/ds ഓഫ് f1 at s is equal to -2 എടുക്കും. f1 എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. f1 എങ്ങനെ എഴുതാം? f1 is equal to റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് S+2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു f ആണ്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ f1 കിട്ടും. ആ f1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനിബഡി ഹാവ് ഡൗട്ട്? Okay. Okay, Pranav. Next, we can continue another equation, another problem. That is, you can write the question. Don't worry, I will share all these materials and you can complete your notes. Okay. Next question is, verify final value theorem for the following function. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം വെരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വെരിഫൈ ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഹിന്റ് തരാം. 2 + c⁻³ cos 2t ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം എന്താണെന്ന് ആദ്യം അവിടെ എഴുതി വെക്കണം. എന്തായിരുന്നു ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം? ഇതാണ് ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം. ലിമിറ്റ് ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ടൈം എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എസിന്റെ വാല്യൂ 0-ലായിരിക്കും. ലിമിറ്റ് t ടെൻഡ്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി f of t ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് s ടെൻഡ്സ് ടു 0 f ഇൻറ്റു f of s. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം? f of t എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന് t ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതിന് എസിന്റെ f of s എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന് എസിന് 0 കൊടുത്താലുള്ള വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയണം. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആ രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം വെരിഫൈഡ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് എന്നാലേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 2 + c⁻³ cos 2t എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? f of t എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? f of t ഈക്വൽ ടു 2 + c⁻³ cos 2t എന്ന് എഴുതാം. ഇനി f of s കണ്ടുപിടിക്കുക. f of s 2യുടെ f of s എന്നാണ് 2/s ആണ്. e⁻³ cos 2t ആ റിലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? കോസിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് s/s² + a² ആണ്. ഓക്കെ. s² cos ω t എന്ന് പറയുന്നത് s/s² + ω² എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒമേഗക്ക് പകരം ഇവിടെ 2 ആണ് വന്നത്. എസിന് പകരം s തന്നെ വന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തോ കൂടി വരുന്നുണ്ട്? e⁻³ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കോസിന്റെ മാത്രം അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്? s/s² + ω². പക്ഷെ e⁻³ വരുമ്പോൾ ആ എസിലുള്ള ഷിഫ്റ്റിനാണ് കാണിക്കുന്നത്. s 3 ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എസിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം s+3 വരും. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും s+3 വരും, ഡിനോമിനേറ്ററിലും എന്തുവരും? s+3 വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ f of s. അതിനെ s കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എസിന്റെ f of s കണ്ട് s കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേം 2 കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ടേം രണ്ടാമത്തെ ടേം എസിന്റെ f of s വരിക. രണ്ടാമത്തെ ടേം s s+3 ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ s+3 ഹോൾ സ്ക്വയർ +4 എന്ന് വരും. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ s² + 3s ആണ് മുകളിൽ വരുന്ന ടേം. s² ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഒരു ടേം മാത്രം ആദ്യം എഴുതും. s+3 ഹോൾ സ്ക്വയർ +4. പിന്നെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 3s ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 3s ബൈ s+3 ഹോൾ സ്ക്വയർ +4 എന്ന് വരും. ഓക്കെ. അത്രയാണ് എസിന്റെ f of s എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എസിന് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. എസിന് 0 കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. എസിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തായിപ്പോ? ഈ ടേം 2 തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെ എസിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 0 ആയിപ്പോ, ഇതും 0 ആയിപ്പോ. അപ്പൊ ലിമിറ്റ് s ടെൻഡ്സ് ടു 0 എസിന്റെ f of s എന്താണ്? 2 ആണ് കിട്ടുക. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അത് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ. ഏതിനോടാ നോക്കണ്ടേ? ലിമിറ്റ് t ടെൻഡ്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി f of t. അപ്പൊ f of t ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. t ടെൻഡ്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ എന്താവും? ഇത് 0 ആയിപ്പോ, ഇതാകെ 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്താണ്? ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. 3 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ. വെരിഫൈ ദി ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് നെറ്റ്വർക്ക്.
അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ടി ആക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഇത്രയും മതി. നമ്മുടെ 5th മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നാളെ ക്ലാസ്സില്ല, ഇത് സീരീസ് ആണ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സീരീസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.